Okay, so in this lecture we are going to see the determination of order of reaction, that is methods to determine the order of reaction. You see there are number of methods available to determine the order of reaction, but some of the methods have been employed or involved in your syllabus. So what are these methods? By using these methods you can calculate or you can determine easily the order of reaction. Okay, so first method is integration method. Okay, so here you can see first method is integration method. That means it is also called as substitution into equations or integral rate expression method, or it is also called as the integral rate expression method. Okay, so what is this method? We will see. We have seen the first order reaction, second order reaction, and we have seen how to determine their rate constant. That is, we have seen the derivations. Okay, so for first order reaction, what is the formula? You must know the formula is K is equal to 2.303 upon time log to the base 10 A upon A minus X. This is the formula by using which you can calculate the rate constant for first order reaction. Then for second order reaction, okay, with equal initial concentration, the formula is K is equal to 1 upon T x divided by A into A minus X. Okay, and third is second order reaction. Okay, and it is for different initial concentration. We have seen the derivation. Different initial concentration. So what is the formula? K is equal to 2.303 divided by T time into bracket A minus B log to the base 10 B into A minus X divided by A into B minus X, where A is greater than B. Okay, so we have these three formulae for first order, second order and third order. So in integration method, what is done? We have the formulas. Simply what we have to do, we have to determine the value of X, that is the amount of reacted, okay, and at various time intervals. So in each formula you will found the X. ओके, प्रत्येक फॉर्म्युला मध्ये x आहे, ठीक आहे. तर आपल्याला ही x ची व्हॅल्यू डिटरमाइन करायची आहे ऍट व्हेरियस इंटरवल्स ऑफ टाइम, दिस टाइम t. ओके, दैट इज 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Okay, at certain time interval of times we have to determine the value of x. Then we know the value of a. आपल्याकडे a ची व्हॅल्यू असणार आहे आणि म्हणून x ची व्हॅल्यू आहे, a ची व्हॅल्यू आहे आणि t ची व्हॅल्यू आहे. त्यामुळे या व्हॅल्यू पुट करून आपण इझिली काय कॅल्क्युलेट करू शकतो, k कॅल्क्युलेट करू शकतो. ओके, सो इन दिस वे वी कॅन डिटरमाइन. एंड नाउ हाउ द ऑर्डर इज डिटरमाइंड? इफ द rate constant values are constant, म्हणजे बघा तुम्ही या फॉर्म्युला मध्ये सगळ्या व्हॅल्यू ठेवल्या ऍट डिफरंट टाइम इंटरवल्स ऑफ टाइम आणि सगळ्याच्या सगळ्या k व्हॅल्यू काय आल्या, कॉन्स्टंट आल्या.
और नियरली कॉन्स्टंट, किंवा या फॉर्म्युलामध्ये तुम्ही x आणि t ची व्हॅल्यू ठेवल्या डिफरंट टाइम्स आणि तुम्हाला k ची व्हॅल्यू नियरली इक्वल किंवा कॉन्स्टंट मिळाला, तर तुम्ही काय म्हणू शकताय, ती रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डरची आहे किंवा ती रिएक्शन सेकंड ऑर्डरची आहे असं तुम्ही म्हणू शकताय. ओके, सो दिस इज द इंटिग्रेशन मेथड. या पद्धतीने इंटिग्रेशन मेथड काय करते, वर्क करते. I hope all of you have understood this point, that is the integration method. Okay, now let me clear this. Now the next is second method, that is the B, that is the graphical method. Okay, graphical method we have also seen for each reaction. Here the order of reaction may be determined by plotting different functions of concentration against time. Okay, so in case of first order reaction, how we plot the graph, we have seen in characteristics. So for first order we plot the log 10 a upon a minus x versus time. Okay, असा आपण ग्राफ प्लॉट करतो, किंवा log to the base 10 a minus x versus time असा प्लॉट करतो ग्राफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. आणि आपल्याला स्ट्रेट लाईन मिळते. जर आपल्याला स्ट्रेट लाईन मिळाली, ग्राफची, तर त्याला आपण काय म्हणतो, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डरची आहे. ओके, इन दिस वे फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, आपण ग्राफ काय प्लॉट केला बघा, x डिवाइडेड बाय a minus x वर्सेस टाइम, किंवा काय प्लॉट केलं, 1 upon a minus x वर्सेस टाइम. ओके, तर याच्यामध्ये पण आपल्याला काय मिळालं, स्ट्रेट लाईन मिळाल्या. काही पासिंग थ्रू ओरिजिन असेल किंवा काही ना इंटरसेक्ट असेल, आणि त्यामुळं त्या रिएक्शन काय सॅटिस्फाय करते, सेकंड ऑर्डर ओबे करते असं आपण सांगितलं. ओके, फॉर हे प्लॉट केला आपण इक्वल इनिशियल कॉन्संट्रेशन साठी. अनइक्वल साठी आपण काय प्लॉट केलं बघा, वी प्लॉट दिस log to the base 10 b into a minus x divided by a into b minus x versus time. This is for unequal. याला हा जो ग्राफ होता तो स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता. आणि दुसरा काय प्लॉट केला आपण, log to the base 10 a minus x divided by b minus x versus time. हा आपल्याला स्ट्रेट लाईन मिळाला, स्ट्रेट लाईन, बट इट इज हॅव्हिंग दी इंटरसेप्ट. ओके, तर स्ट्रेट लाईन आपल्याला ग्राफ मध्ये मिळाला तर आपण काय म्हणतो, ती रिएक्शन सेकंड ऑर्डरची आहे. तर या पद्धतीने आपण ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन वरून सुद्धा कोणत्याही रिएक्शनची काय सांगू शकतो, ऑर्डर किती आहे हे सांगू शकतो, डिटरमाइन करू शकतो. ओके, सो आय होप ऑल ऑफ यू हॅव अंडरस्टूड दिस ग्राफिकल मेथड टू डिटरमाइन द order of reaction. Okay, so let me clear this. Now third method, an important method, that is C, that is half change method. Half change method, or half change, or it is also called as or half life method. Half life मेथड. ह्याच्यामध्ये काय केलं होतं बघा, फ्रॅक्शनल मेथड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फ्रॅक्शनल चेंज मेथड. आणखी नाव दिलेलं आहे फ्रॅक्शनल चेंज मेथड, or it is also known as the method of equifractional parts. It is also known as method of equifractional parts. Okay, ही मेथड पण खूप सोपी आहे. याच्यामध्ये काय केलं होतं बघा, in this method the time taken to complete a definite fraction of the reaction is calculated, that is half life time. Simply what we have to find out, the half life time. Okay, that is t1 half. This is we have to find. Okay, आणि आपल्याला माहित आहे, आपण बघितलेलं आहे कॅरेक्टरिस्टिक मध्ये, फर्स्ट ऑर्डर साठी काय होतं, फर्स्ट ऑर्डर साठी हा जो हाफ लाईफ टाइम आहे,
it is independent. It is independent of the initial concentration. That is, T half is proportional to 1 upon A raised to 0. So that is, in case of first order reaction, the time required for completion of same fraction or half life time, it is independent of initial concentration. This is initial concentration. Okay. In case of second order, okay, it is inversely proportional to initial concentration. Okay, if here you see at the denominator there is A, and if you go like this for third order reaction, the time is proportional to 1 upon A square. That is square of initial concentration. Okay, so this is for first order reaction, this is for second order reaction, this is for third order reaction. So in general, the time required to complete a definite fraction or half life time is proportional to 1 upon A raised to n minus 1, where n is the order of reaction. Here T is the time required to complete the some fraction, that is half life time, and here n is the order of reaction and A is the initial concentration. Okay, so how to determine the order of reaction, that we will see. Let me clear this first. ओके, आता ऑर्डर कशी करायची बघा. आपल्याकडे T1 आणि T2 असे दोन टाइम्स असतील हाफ लाईफ टाइम. सो वी विल हॅव T1 and T2, two half life times for completion of some fractions of reaction. ओके, आणि याच्यामध्ये काय करतो आपण, at different initial concentrations, at different initial concentrations, that is A1 and A2. So T1 is the half life time for A1 and T2 is half life time for A2. Okay, and if n is the order of reaction, जर n ही order of reaction असेल तर आपण काय लिहू शकतो, T1 साठी काय लिहू शकतो आपण, T1 is proportional to 1 upon A1 raised to n minus 1, and for T2 what we can write, T2 is proportional to 1 upon A2 raised to n minus 1. Okay, therefore if you take the T1 divided by T2, if you take, तुम्ही जर T1 divided by T2 हा जर रेशियो घेतला तर तुम्हाला काय मिळेल बघा, you will get in bracket A2 divided by A1, okay, n minus 1. ओके, तुम्ही जर हे सॉल्व केलं तर तुम्हाला हे असं इक्वेशन मिळेल. तुम्ही सॉल्व करून बघा, तुम्हाला हे इक्वेशन मिळेल. त्याच्यानंतर आपण दोन्ही बाजूला जर लॉग अप्लाय केला तर काय होईल, log to the base 10, ओके, T1 divided by T2, ओके, here is equal to n एक्सपोनेंट इथं बाहेर येईल आणि त्याच्यानंतर काय येईल, log to the base 10, ओके, A2 divided by A1, असा फॉर्म्युला चेंज होईल. आणि याच्यानंतर बघा, therefore this equation is extended like this, log to the base 10, okay, T1 divided by T2 divided by log to the base 10 A2 divided by A1. बरोबर आहे, म्हणजे ही टर्म आपण इकडे नेली आणि इकडे काय राहील, मग इकडे आपल्याला फक्त n minus 1 राहील. मग आपल्याला काय डिटरमाइन करायचं आहे, n डिटरमाइन करायचं आहे. त्यामुळे हा फॉर्म्युला आपण कसं लिहिणार, n is equal to 1 plus बाकीचा x राहील log to the base 10, okay, T1 divided by T2 divided by log to the base 10 A2 divided by A1. तर हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. ओके, by using this formula we can determine the order of reaction. Okay, so this method is known as half life time method or half life period method. Okay, आता इथं काय होतं बघा, आय होप ऑल ऑफ ही फक्त स्टेप समजून घ्या. T1 upon T2 कसं आलं हे तुम्ही ज्यावेळी पेपरवर लिहाल, कॅल्क्युलेशन कराल त्यावेळी तुम्हाला ही स्टेप मिळेल. बाकीच्या सगळ्या स्टेप्स काय आहेत, सिंपल आहेत. ओके, त्याच्यानंतर बघा, लेट मी क्लिअर दिस. ओके, याच्यानंतर n आपण nचा आपल्याला फॉर्म्युला मिळाला तर आपण डायरेक्ट n कॅल्क्युलेट करू शकतो. ओके, आता बघा, द इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन्स आर प्लॉटेड अगेन्स्ट टाइम. ओके, समजा आपण एक ग्राफ प्लॉट केला, मला नाही वाटत डायग्राम व्यवस्थित येईल, तरी पण आय विल ट्राय टू ड्रॉ.
because on pen tablet it is very difficult to draw the diagrams. आपण एक ग्राफ प्लॉट केला, काय प्लॉट केला बघा, इकडे टाइम प्लॉट केला आहे आपण, टाइम. ओके, आणि इकडे काय प्लॉट केला आपण, x अमाउंट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन कंज्युम्ड. ओके, तर आपल्याला बघा दोन कर्व मिळाले अशा. दिस इज वन कर्व. ओके, लेट मी ट्राय टू ड्रॉ द अदर कर्व. दिस इज अदर कर्व. ओके, आता बघा इथं जी व्हॅल्यू मिळणार आहे, इथं कॉन्स्टंट जी व्हॅल्यू मिळणार आहे ते काय असणार आहे तुमचं, दिस मच अमाउंट इज, एवढा अमाउंट काय असणार आहे तुमचं, इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन A1 असणार आहे. आणि त्याची करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यू तुम्हाला काय मिळेल, इथं तुम्हाला x इज इक्वल टू A1/2 मिळेल. ओके, आणि तसंच सेम इथं जी कॉन्स्टंट व्हॅल्यू असणार आहे हे तुमचं काय असणार आहे पूर्ण एवढं, दिस इज द अमाउंट ऑफ A2. आणि करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यू काय मिळणार तुम्हाला, x इज इक्वल टू A/A2/2 हे व्हॅल्यू मिळतील. आणि याच्यानंतर काय मिळेल बघा, फ्रॉम दिस ग्राफ सबस्टिट्यूटिंग द व्हॅल्यू ऑफ A we can calculate the n. ओके, a ची व्हॅल्यू आपण ठेवून आपण n कॅल्क्युलेट करू शकतो. ओके, सो आय होप ऑल ऑफ यू हॅव अंडरस्टूड दिस कन्सेप्ट. लेट मी क्लिअर दिस. ओके, तर आता आपण डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शनच्या तीन मेथड बघितल्या. पहिला कुठली बघितली, सगळ्यात पहिल्यांदा बघितली आपण ती इंटिग्रल मेथड, इंटिग्रेशन मेथड. त्याच्यानंतर ग्राफिकल मेथड बघितली आणि नंतर हाफ लाईफ टाइम ही मेथड पाहिलेली आहे. ओके, सो आय होप ऑल ऑफ यू विल गेट दिस. जर तुम्हाला या लेक्चरमध्ये समज नसेल तर हा व्हिडिओ तुम्हाला मिळेल. हा व्हिडिओ तुम्ही पुन्हा पुन्हा बघा आणि तुम्हाला त्याची प्रॅक्टिस करता येईल. त्याच्यानंतरचा पॉईंट काय बघा, त्याच्यानंतरचा पॉईंट आहे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन वरती टेम्परेचरचा इफेक्ट काय होतो हे आपल्याला बघायचं आहे. ओके, टेम्परेचर बघा, टेम्परेचर खूप महत्वाचा आणि मोठा रोल प्ले करतं रेट ऑफ रिएक्शन मध्ये. मला सांगा कोणती गोष्ट किंवा वस्तू आपण हीट केली तर त्याच्यामध्ये काय चेंजेस होत असतात हे आपल्याला माहित आहे. तसंच एखादी रिएक्शनला आपण समजा जर हीट प्रोव्हाइड केली, टेम्परेचर दिलं तर त्याच्यामध्ये काय होऊ शकतो, त्याचा रेट काय होऊ शकतो, रेट इन्क्रीज होऊ शकतो का डिक्रीज होऊ शकतो हे आपल्याला बघायचं आहे. ओके, सो टेम्परेचर हॅज व्हेरी सिग्निफिकंट इफेक्ट, जसं की तुम्हाला आता सांगितलं मी, ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन. ओके, सो राइज ऑफ टेम्परेचर इन्क्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन. जर तुम्ही टेम्परेचर वाढवलं तर रिएक्शनचा रेट वाढतो. आणि याच्यासोबतच काय होतं, टेम्परेचर ही रिएक्शन इनिशिएट करण्यासाठी सुद्धा मदत करतं. म्हणजे एखादी रिएक्शन समजा होत नसेल तर त्याला इनिशिएट करायचं पण काम करतं आणि त्याचा रेट पण इन्क्रीज करायचं काम टेम्परेचर करतं. ओके, सो टेम्परेचर, व्हॉट टेम्परेचर डू, टेम्परेचर इट increases the rate of reaction and it also initiates the reaction. The temperature also initiates the reaction. Okay, तर याच्यामध्ये बघा सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला बघायला टेम्परेचर कोएफिशिएंट महत्वाचा आहे. टेम्परेचर कोएफिशिएंट आपण काय बघतोय, आपण बघतोय टेम्परेचरचा इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन मध्ये. यामध्ये पहिला पार्ट आहे टेम्परेचर कोएफिशिएंट. ओके, फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन्स द रेट ऑफ रिएक्शन एज वेल एज रिस्पॉन्स इन्क्रीजेस विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर. म्हणजे जसं तुम्ही टेम्परेचर वाढवाल तसं रेट ऑफ रिएक्शन आणि रेट कॉन्स्टंट दोन्ही वाढणार आहे. फॉर होमोजेनियस रिएक्शन द वेलोसिटी that is rate or velocity constant gets approximately doubled or tripled for every 10 degree rise in temperature. ओके, म्हणजे तुम्ही जर एखाद्या रिएक्शनचं टेम्परेचर 10 डिग्रीने वाढवलं तर त्या रिएक्शनचा रेट काय होतो, फॉर होमोजेनियस रिएक्शन इट इज डबल्ड और ट्रिपल, त्याचा रेट डबल होतो किंवा ट्रिपल होतो. ओके, तर फक्त 10 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर वाढवल्यानंतर. तर याला आपण जनरली काय म्हणतो, इट इज नोन ॲज दी टेम्परेचर कोएफिशिएंट. याला आपण काय म्हणतो, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टीसी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट. ओके, याचं इक्वेशन काय आहे बघा, kT plus 10 divided by kT. Okay, so where kT is velocity at t0 or k. Okay, and what is kT plus 10? Velocity at
velocity at 10 degree higher temperature, 10 degree higher temperature. So this is known as the temperature coefficient. Okay, thus temperature coefficient, how can you define the temperature coefficient? It is defined as the ratio of velocity constants, दोन कॉन्स्टंट्स असतील. ओके, एक रेग्युलर टेम्परेचर असेल आणि एक 10 डिग्री जास्त टेम्परेचर असेल. सो रेशियो ऑफ वेलोसिटी कॉन्स्टंट्स ऑफ ए रिएक्शन ॲट टू डिफरंट टेम्परेचर्स. या पद्धतीने तुम्ही काय करू शकता, separated by 10 degree. This is important. Two different temperatures separated by 10 degree. This is known as the temperature coefficient. Okay, the temperature coefficient decreases with increasing temperature. म्हणजे जसं तुम्ही टेम्परेचर वाढवा तसं टेम्परेचर कोएफिशिएंट काय होतो, डिक्रीज होतो. दिस इज नॉट द रेट ऑफ रिएक्शन. टेम्परेचर कोएफिशिएंट डिक्रीज होतो, ही गोष्ट लक्षात घ्या. आता बघा, there are large number of reactions which do not take place at room temperature. बऱ्याच रिएक्शन अशा आहेत की ज्या रूम टेम्परेचरला होत नाहीत, त्याला आपल्याला काय करावं लागतं, हायर टेम्परेचरला परफॉर्म करावं लागतं. आणि त्या होतात हायर टेम्परेचरला. It can be shown by calculation that number of collisions between reacting molecules can rise hardly by 2% by 10 degree Celsius. म्हणजे टेम्परेचर वाढल्यानंतर जे रिएक्टन्स असतात, रिएक्टिंग मॉलिक्युल्स, त्यांच्यामध्ये कोलिजन हे 2% वाढतं जर तुम्ही 10 डिग्री टेम्परेचर वाढवलं तर. ओके, आणि त्यामुळे रिएक्शन रेट काय होतो, is reaction rate rises by 100% or 200% or even at more. Okay, so temperature increases the rate of reaction. Okay, so तर हा पहिला पार्ट झाला टेम्परेचर कोएफिशिएंटचा. दुसरा पार्ट काय बघा, the next part is Arrhenius equation. दुसरा पार्ट काय बघा, within few minutes we will see the Arrhenius equation. हे पण महत्वाचं आहे Arrhenius इक्वेशन, त्याच्यावरती पण क्वेश्चन विचारले जातात. Arrhenius इक्वेशन, it gives the effect of temperature on rate of reaction. Okay, and Arrhenius studied this effect and it expressed he gave the Arrhenius equation. So what is the Arrhenius equation? K is equal to A into e raised to minus EA divided by KT. RT. Okay, so this is Arrhenius equation. या इक्वेशनला काय म्हणतो, Arrhenius इक्वेशन आपण त्याला म्हणतो. ओके, याच्यामध्ये काय बघा, A हा एक कॉन्स्टंट आहे, A हा कॉन्स्टंट आहे. It is characteristic of that reaction and it is called as the frequency factor. याला frequency factor म्हणतात, त्याला. ओके, E म्हणजे काय बघा, E is the energy of activation. Okay, E, it is the natural logarithmic base. Okay, and K is the velocity constant. ओके, अल्टरनेटिव्हली इथपर्यंत समजलं असेल. अल्टरनेटिव्ह कसं केलं जातं बघा, त्याचा आपण हे इक्वेशन आपण सॉल्व्ह केल्यानंतर आपल्याला काय मिळतं, d log k divided by dt is equal to EA divided by RT square. म्हणजे जो पहिला फॉर्म होता त्याला तुम्हाला काय करावं लागेल, त्याला लॉगॅरिथम अप्लाय करावं लागेल आणि आपल्याला ते इक्वेशन या इक्वेशन मध्ये ट्रान्सफॉर्म करावं लागेल. ओके, त्याला आपण समजा इक्वेशन नंबर 1 म्हटलं. ओके, अजून EA रिमेन्स टू कॉन्स्टंट. आपण याच्यातला EA हा कॉन्स्टंट पकडला आणि हे इक्वेशन मध्ये इंटिग्रेट केलं तर आपल्याला काय मिळतं, log to the base E k is equal to minus EA. आपण EA कॉन्स्टंट धरलेला आहे, R T plus C. ओके, म्हणजे 1/t स्क्वेअर आपण काय केलं, इंटिग्रेशन काढलं, मायनस 1/RT. ओके, C इज कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन, याला इक्वेशन नंबर 2 म्हटलं आपण. आणि हे जर तुम्ही सॉल्व्ह केला तर काय मिळतं बघा,
log to the base 10 e चं कन्वर्जन आपण log base 10 मध्ये केलं log k is equal to minus ea divided by 2.303 r into bracket 1 upon t, okay, plus c dash. This is equation number 3. okay, आणि या इक्वेशन नुसार समजा आपण जर काय प्लॉट केलं, आपण समजा जर log k प्लॉट केला, log to the base 10 k वर्सेस 1 upon टाइम हा जर प्लॉट केला तर आपल्याला स्ट्रेट लाईन मिळाला पाहिजे. आणि स्ट्रेट लाईन कशी मिळते बघा, लाईक दिस. आपल्याला अशी स्ट्रेट लाईन मिळेल, हे पॉइंट्स असतील, these points. So here log k and here 1 upon t. ओके, तर आपल्याला स्ट्रेट लाईन मिळेल. ओके, आणि याच्यामध्ये बघा, याच्यामध्ये काय आहे, लेट मी क्लिअर दिस. ओके, आपण काय केलेलं आहे, ग्राफ काढलेला आहे. काय काढलेला ग्राफ, ऑन वाय ऍक्सिस log k. ओके, इकडे 1 upon t काढलेला आहे आणि आपल्याला स्ट्रेट लाईन मिळालेली आहे विथ दिस पॉइंट्स. ओके, तर याच्यामध्ये काय होतं बघा, स्लोप ऑफ द लाईन काय मिळतो बघा आपल्याला, स्लोप ऑफ लाईन इज इक्वल टू मायनस ea, ओके, divided by 2.303 into r. okay, therefore ea is equal to minus 2.303 into r into slope. okay, आणि याच्यावरून आपण काय कॅल्क्युलेट करू शकतो, we can easily calculate the energy of activation. ओके, त्याच्यानंतर आपण मगाशी एक इक्वेशन बघितलं बघा, कुठलं इक्वेशन, एक मिनिट हे सगळं डिलीट करतो. इक्वेशन कोणतं बघितलं बघा आपण, ओके, हे इक्वेशन आहे. कुठलं इक्वेशन आहे, d log k divided by dt is equal to ea upon rt square. ओके, या इक्वेशनला जर आपण इंटिग्रेट केलं बिटवीन लिमिट्स k is equal to k1 and t is equal to t1. okay, k is k12 and k is equal to k2 and t is equal to t2. तर या इक्वेशनला आपण जर इंटिग्रेट केलं या लिमिट मध्ये तर आपल्याला काय मिळतं बघा, विल गेट the log to the base 10 k2 upon k1 is equal to energy of activation as constant 2.303 into r. okay, here you get 1 upon t1 minus 1 upon t2. okay, and if you solve this further you will get therefore log to the base 10 k2 divided by k1 is equal to energy of activation divided by 2.303 into r. आणि हे तुम्ही सॉल्व करायचं आहे, t2 minus t1 divided by t1 into t2. okay, so this is another equation number 4. okay, so by knowing the value of k1 and k2, okay, at two different temperatures t1 and t2, okay, energy of activation can be calculated. okay, so what is meant by energy of activation within 5 minutes. तर बघा याच्यात इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मधला तिसरा पार्ट महत्वाचा आहे, याला आपण म्हणतो एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन. आपण फक्त 10 मिनिटाचे हा पार्ट पूर्ण करूया, एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन. ओके, अकॉर्डिंग टू द कन्सेप्ट ऑफ ऍक्टिव्हेशन, याच्यामध्ये ऍक्टिव्हेशन आलेला आहे. ओके, रिएक्टन्स डू नॉट पास डायरेक्टली इनटू द प्रोडक्ट्स. बरोबर ना, म्हणजे जे रिएक्टन्स असतात, रिएक्टन्स हे डायरेक्टली कधी प्रोडक्ट्स फॉर्म करत नाहीत. ओके, तर काय होतं बघा, बट मस्ट फर्स्ट अक्वायर सफिशियंट एनर्जी. रिएक्टन्सना सगळ्यात पहिल्यांदा थोडी एनर्जी काय करायला लागते, अक्वायर करावी लागते.
किंवा त्यांना ऍक्टिव्हेट करावं लागतं. आता ऍक्टिव्हेशन कशाने होईल? बाय कोलिजन्स. ओके, कोलिजन्स मुळे ते पहिल्यांदा रिएक्टन्स काय होतात? ऍक्टिव्हेट होतात आणि मग ते रिएक्ट होतात. ओके, म्हणजे रिएक्टर मध्ये रिएक्शन होण्यापूर्वी त्यांना काय करावं लागतं? ऍक्टिव्हेट करावं लागतं. and this activation is provided by the collisions. Okay, in order to explain the phenomenon of increasing the rate of reaction with rising temperature, म्हणजे rising temperature केल्यानंतर रेट का वाढतो ही जर फिनॉमिना आपल्याला एक्सप्लेन करायची असेल, ओके, तर आर्रेनियस या सायंटिस्टने काय पोस्टुलेट दिलं बघा? all the molecules of reactant do not take part in the reaction. Okay, what is the statement of Arrhenius? all the reactants, ओके, म्हणजे सगळेच्या सगळे रिएक्टन्स रिएक्शन मध्ये भाग घेत नाहीत. all the reactants do not take part in reaction. ओके, सगळेच्या सगळे मॉलिक्युल्स किंवा रिएक्टन्स पार्ट घेत नाही. इट इज ओनली सर्टन नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स, फक्त काही सर्टन नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स असतील, सर्टन नंबर, त्याला आपण म्हणतो ऍक्टिव्ह मॉलिक्युल्स. याला काय म्हणतो आपण? ऍक्टिव्ह मॉलिक्युल्स. म्हणजे काही सर्टन ऍक्टिव्ह मॉलिक्युल्स आहेत तेच फक्त काय होतात? रिएक्ट होतात. ओके, आणि रायझिंग टेम्परेचर इन्क्रीजेस द नंबर ऑफ सच मॉलिक्युल्स. म्हणजे रायझिंग टेम्परेचर, आपण जे टेम्परेचर वाढवतो ते काय करतं? द रायझिंग टेम्परेचर increases such active molecules, increases the number of such active molecules. म्हणजे टेम्परेचर वाढल्यानंतर ऍक्टिव्ह मॉलिक्युल्स वाढतील आणि ऍक्टिव्ह मॉलिक्युल्स वाढल्यामुळे जास्तीत जास्त मॉलिक्युल्स काय करतील? रिएक्ट करतील. ओके, सो अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस कन्सेप्ट, non-active or non-reactive molecules can be activated by absorption of energy. म्हणजे जे ऍक्टिव्ह नाहीत, म्हणजे जे नॉन ऍक्टिव्ह आहेत त्यांना आपण ऍक्टिव्ह करतो बाय ऍब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, दॅट इज हीट. सो आपल्याला माहित आहे आर्रेनियस इक्वेशन काय आहे? d log k divided by dt is equal to EA divided by RT square. हे आपल्याला आर्रेनियस इक्वेशन माहित आहे. ओके, याच्यामध्ये आपल्याला EA दिसतो, हा EA. इट इज कॉन्स्टंट कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ रिएक्शन. इट इज कॉन्स्टंट कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ रिएक्शन and has dimensions of energy. याला डायमेन्शन्स कशाचे आहेत? एनर्जीचे डायमेन्शन्स आहेत याला. ओके, आणि म्हणून याला काय म्हणतो आपण? द EA इज नोन ॲज एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन. असं आपण म्हणतो. द व्हॅल्यू ऑफ A कॅन बी कॅल्क्युलेटेड बाय युजिंग व्हेरियस इक्वेशन्स. बरोबर आहे ना? आपण मगाशी इक्वेशन बघितली, त्या इक्वेशन आपण एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन कॅल्क्युलेट करू शकतो. ओके, आय होप ऑल ऑफ यू हॅव अंडरस्टूड. आता बघा एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन ची डेफिनेशन मग कशी करणार आपण? याची डेफिनेशन आपण कशी सांगतो बघा? द मिनिमम ऑर, त्याला आपण थ्रेशोल्ड म्हणतो. मिनिमम ऑर थ्रेशोल्ड एनर्जी required for the molecules, required for the collision. म्हणजे collision होण्यासाठी जी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लागते, collision between molecules to be effective. म्हणजे जास्तीत जास्त मॉलिक्युल्स मध्ये collision होण्यासाठी जी एनर्जी लागते, मिनिमम एनर्जी किंवा त्याला थ्रेशोल्ड, त्याला आपण काय म्हणतो? एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन म्हणतो. ओके, सो मॅग्निट्यूड ऑफ एनर्जी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ रिएक्टंट. याचे मॅग्निट्यूड कशावरती राहील? नेचर ऑफ रिएक्टंट्स. ओके, आता बघा स्लो रिएक्शन्स आर हाय. ज्या रिएक्शन्स स्लो रिएक्शन्स असतात त्यांची एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन व्हॅल्यू काय असणार आहे? मग हाय, कारण त्यांना जास्त एनर्जी द्यावी लागेल ना त्यांचे मॉलिक्युल्स ऍक्टिव्ह करण्यासाठी. जी रिएक्शन स्लो असते त्यांच्या ते मॉलिक्युल ऍक्टिव्ह नसणार आहे जास्त, आणि त्यांना ऍक्टिव्ह करण्यासाठी आपल्याला जास्त अमाउंटची एनर्जी द्यावी लागेल. सो स्लो रिएक्शन्स हॅव हाय एनर्जी ऍक्टिव्हेशन. आणि फास्ट रिएक्शन मग काय असणार आहे? फास्ट रिएक्शन मध्ये कोलिजन्स ऑलरेडी प्रेझेंट असतील, त्यामुळे एनर्जी ऍक्टिव्हेशन कशी असेल? लो असेल इन दिस केस. ओके, so in this way we have seen the energy of activation in detail.
तर याचे डेफिनेशन महत्वाचे आहे, याचे फॉर्म्युले महत्वाचे आहे. ओके, अंडरस्टूड. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण काय बघितलं बघा, आपण मेथड्स आपण काय बघितल्या, हे बघा आजच्या लेक्चरमध्ये आपण रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करायचे मेथड्स बघितल्या, 3 मेथड्स बघितल्या. 1 इंटिग्रेशन मेथड, दुसरी कुठली मेथड बघितली, ग्राफिकल मेथड. दुसरी कुठली बघितली, ग्राफिकल मेथड. ओके, आणखी दुसरी कुठली बघितली सांगा, तिसरी हाफ चेंज मेथड. ओके, या 3 मेथड आपण बघितल्या टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आपण काय बघितलं, याच्यानंतर बघितलं आपण इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन. ओके, याच्यामध्ये काय काय बघितलं, सगळ्यात पहिल्यांदा म्हणजे आपण टेम्परेचर कोएफिशिएंट बघितला. ओके, त्याच्यानंतर काय बघितलं, आरएनएस कन्सेप्ट बघितली, आरएनएस कन्सेप्ट किंवा त्याला आरएनएस इक्वेशन म्हणतो. आणि तिसरं काय बघितलं आपण आता रिसेंटली, एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन. ओके, तर एवढं सगळं आज आपण या ऑनलाईन लेक्चर मध्ये कव्हर केलेलं आहे. ओके, आय होप all of you have understood this